بیان پاکستان کے حق میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے کہ دوسری طرف چونکہ بھارت کو ایک جھٹکا بھی لگا ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ بیان تو ان کا آئل اینڈ گیس میں شراکت داری کے حوالے سے ہے، بڑا مثبت بیان ہے۔ پاکستان اس وقت جو اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے، اور ہماری آئل اینڈ گیس سیکٹر بھی آپ کو معلوم ہے کہ سوائے ہماری دو میجر کمپنیز کے باقی جو غیر ملکی کمپنیز ہیں وہ بھی زیادہ تر یہاں سے اپنا آپریشن ہولڈ اپ کر چکی تھی۔ اس صورتحال میں امریکہ کا یہ صدر کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم ابھی وہ کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ اس میں جو اس کو لے کے آگے چلے گی، تو یہ بہت مثبت ایک پیش رفت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگر ایسا ہو گیا اور کوئی میجر انٹرنیشنل آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنی یہاں پہ انوالو ہو جاتی ہے پاکستان کے ایکسپلوریشن سین میں، تو پھر باقی جو دیگر کمپنیاں ہیں یورپین یونین کی اور باقی ممالک دنیا کے، تو وہ بھی ادھر کا رخ کریں گے۔ ہمارے آف شور بہت پراسپیکٹس ہیں، پھر بلوچستان اور وزیرستان کے علاقے میں ان ٹیپ پوٹینشیل ہے پاکستان کا، اور اس کے لیے سرمایہ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے اور رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ چاہیے۔ تو جو بڑی جو ڈیپ پاکٹس والی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں آئل ایکسپلوریشن دنیا کی، ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بڑا مثبت ایک ہمارے لیے ڈیولپمنٹ ہے، اور ہماری یہ میرے خیال ہے کامیاب سفارتکاری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو عسکری سفارتکاری ہے اس کا بھی یہ کمال ہے کہ اس وقت ہم نے دنیا کو اس طرف راغب کیا ان حالات میں جہاں پہ بھارت نے اس وقت بلوچستان اور کے پی اپنے پراکسس کے ذریعے ایک کوورٹ وار کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ون ون فارمولیشن ہے۔ اگر امریکی کمپنیاں یہاں کا رخ کرتی ہیں، یہاں پہ انویسٹ کریں گی، اور آلریڈی ہمارا ایک جو ابھرتی ہوئی عالمی قوت چین، اس کے ساتھ بڑی کلوز ہماری اقتصادی تعاون چل رہا ہے، اقتصادی راہداری اس کے حوالے سے۔ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کیونکہ انرجی امریکہ کا ہمیشہ سے کافی سٹرونگ پوائنٹ رہا ہے، اور پہلے بھی وہ ٹیپی میں انٹرسٹڈ تھے، یونوپول میں ان کی سٹیکس تھے، تو وہ تو افغانستان میں جو ڈی سٹیبلائزیشن تھی اس کی وجہ سے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا وہ خواب ان کا، مگر اب یہ ان ٹیپ پوٹینشیل ہے آئل اینڈ گیس کا۔ اور اس کے آگے جب وہ میرے خیال ہے منرلز ہیں جو کرٹیکل ریئر ارتھ منرلز پاکستان میں ناردن ایریاز بلوچستان اس سے مالا مال ہے، تو میرے خیال ہے یہ اس وقت اس طرف بھی ان کی نگاہ ہوگی، اور یہ بھارت کے لیے البتہ یہ لمحہ فکریہ ہوگا، کیونکہ اب وہ سوچیں پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے ان کی جو سفارتکاری ہے اس نے پوری دنیا، یورپین یونین، امریکہ متنفر کر دیا ہے، اور اپنے ان کو نظر ثانی کرنے پہ شاید یہ مجبور کرے، کیونکہ اگر ایسے حالات ہو گئے تو پھر یہ خطے میں امن بھی لانا پڑے گا، اور وہ جو اس نے کوورٹ وار کا ایک جال بچھایا ہوا ہے تو اس پالیسی پہ بھی اس کو شاید نظر ثانی کرنی پڑے۔ اگر دنیا میں اس طریقے سے انویسٹرز اور بڑی آئل اینڈ گیس کمپنیاں ایک عالمی قوت کے آئیں گی، تو ظاہر ہے وہ اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کو ڈی سٹیبلائز ہونے سے روکنے کے لیے جو بھی ملک اس میں اس کی تخریبی کارروائیوں میں شامل ہوگا اس کو ساتھ کو وہ روکیں گے۔ تو میرا خیال ہے آل ان آل اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور پاکستان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں وی شوڈ پل آل اسٹاپس ٹو بینیفٹ، اور جو بھی ہمارا اپنا یہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے ہم نے بہترین انویسٹمنٹس کے لیے، تو وہ سازگار ماحول ہم پیدا کریں تاکہ یہ جو ان کا ایک مثبت سٹیپ ہے اس کو بارآور بنانے میں ہم اپنا پورا کردار ادا کریں۔ سر، یقیناً اس بیان سے بھارت ناراض ہوا ہوگا۔ اگر بھارت امریکہ سے دور ہوتا ہے تو اس کا متبادل اتحادی ملک کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اتحادی ملک تو پھر پاکستان نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخاصمت نہیں چاہتا، اور بھارت کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے روابط رکھنا چاہتا ہے، چین کے ساتھ بھی۔ تو یہ ون ون ہو سکتا ہے کہ دونوں جو قوتیں ہیں ان کے مفادات متصادم تھے گریٹ بار کمپٹیشن کی وجہ سے، خاص طور پہ انڈو پیسیفک میں جو میری ٹائم الائنسز بن رہی تھیں، وہ ایک کنٹین چائنا کی طرف وہ ان کا ویٹ ہے،
तो वो उसकी तरफ से भी तवज्जो हट के ये कोऑपरेशन की तरफ जा सकती है। और भारत जो है जाहिर है वो उसमें कंटेन चाइना पॉलिसी में एक रोल तो उसका है, वो क्वाड जैसी जो मैरीटाइम वो जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट अलायंसेज हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से, तो उसका हिस्सा है, वो रहेगा। मगर जो उसका एक गरूर था, घमंड था, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ वो उन अलायंसेस को इस्तेमाल कर रहा था, अब वो इस सर ये खबर सामने आई है कि अमेरिका ने 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं और पाबंदी का शिकार वो जो शिकार कंपनियां हैं ईरान के साथ तेल की तिजारत करती हैं। जी बिल्कुल, चूंकि वो ईरान का तो मामला अमेरिका और उसके हवाले से हम सबको मालूम है कि वो कितना सेंसिटिव है, और इंडिया चूंकि वो एक ये दोनों तरफ खेल रहा था, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करते हुए अमेरिका को वो अपना तस्वीराती हलीफ मानता था, उससे सारे बेनिफिट्स लेने का सोचता था, और साथ साथ वो ये भी कहता था कि हमने अपनी दीगर जो खित्ते की ममालिक हैं जिससे हमारे मफादात होंगे तो उसकी तरफ भी हम रुख करेंगे। ईरान एक एग्जांपल है, वहां से वो तेल ले रहा था, हालांकि उस पर सैंक्शंस है, तो अब जो अगर टेंजिबल प्रूफ मिला है अमेरिकन को तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे। ये एक सेटबैक है इंडिया के लिए बाहर तौर पे। सही। तो सर दूसरी तरफ अगर देखें इसका कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहिदा चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर करेगा, क्या समझते हैं? देखिए, इक्तिसादी तौर पे चीन ने हमें कभी नहीं रोका किसी भी मुल्क से कोई भी मुआहिदा करने से, और हमने कोई इस पे कोई मिलिट्री मुआहिदा करके कोई ऐसा ना हमने कोई बेसिस दिए हैं, ना ये पहले जैसा वो किसी भी प्रोजेक्ट में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार नहीं अदा कर रहे। ये तो एक इक्तिसादी तावन है और वो हमारा हक है, लेकिन और सर चीन जिस को तरह इससे बेनिफिट होगा। रिलेशन है पाकिस्तान और चीन का, तो अगर चीन को बुरा लगा, अगर चीन इस मुआहिदे को अच्छा ना समझता हुआ, तो वो किस हद तक मुतासिर हो सकता है? देखिए, चीन जो है ना वो ऑयल एंड गैस में तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान में। चीन तो इस वक्त एनर्जी, उसने कुछ पावर प्लांट्स के हवाले से सी पैक का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी वो एक रेलवे ML1 है जो ग्वादर पोर्ट है उसको वो हैंडल कर रहे हैं, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें वो कंसंट्रेट करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पाकिस्तान की वो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस में हमारी बड़ी कोलैबोरेशन है। तो उनके साथ, चीन के साथ तो हमारे बड़े अबाइडिंग और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, वो ना मुतासर होने देंगे, और ना हमारा कोई इस तरफ मतमा नजर है हमारी सफारतकारी का, और ना ही अस्करी जो तावन है उसमें। तो चीन में ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन तो उभरता है, आपने सही ये क्वेश्चन रेज किया है कि कोई भी ऐसा जो अमेरिका के साथ जब उसकी इतनी मुखासमत हो, ग्रेट वार कॉम्पिटिशन हो, तो अगर हमको उसके साथ रवाबत बढ़ाएंगे तो चीन जाहिर है उसको कंसर्न्स तो होंगे, मगर ये वो कंसर्न्स हमें लगातार अपनी जो सिफारतकारी है उसके जरिए उनका इजाला करना है, जाहिल करना है वो तासर। और चीन के साथ जो हमारा सी पैक 2 का जो मरहला है उसकी तरफ अभी बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट लानी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, तो वो हमें ज्यादा स्टेप अप करना चाहिए, और किसी भी सूरत हमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो चीन, क्योंकि हमारा जिस तरीके से डिफेंस कोलैबोरेशन है, हम उस पर रिलाई करते हैं, वो हमारा एक बड़ा रिलायबल वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और अभी भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका उससे कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट असर पड़ने देगी मनफी चीन के साथ रिलेशंस में। ठीक है। तो सर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा, इस पर क्या समझते हैं कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को भारत से ऊपर देखना चाह रहा है या देखेगा, या किस तरह से इस खबर को लेते हैं? देखिए, वो तो चूंकि वो अपनी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी की वो मेरे ख्याल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनका ये ख्याल होगा कि वो कोई अगर मेजर फाइंड हो गया तो वहां से शायद इंडिया को भी सप्लाई कर सके, मगर वो एक हाइपरबोल है और रेटोरिकल स्टेटमेंट है। मगर ज्यादा अहम चीज ये है कि उन्होंने जो इसका सीरियसनेस का इजहार किया है, और ये भी कहा है कि कोई ऐसी वेल रिप्यूटेड ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे।